कोटन कुटान रूप रंग अंग अंग छब कोटन कुटान स्वाद रस बिजनाद है बिजनाद कै करोड़ा ही रूप रंग अंग अंग करके सुंदरता ते करोड़ा स्वादी भोजना दे रस मानने कोटन कुटान कोट वासना सुभास रस कोटन कुटान कोट राग नाद बाद कै करोड़ा वासना करोड़ा सुगंधियां करोड़ा रस कस करोड़ा राग करोड़ा धुनियां ते करोड़ा ही संगीत दे साज गूंजने कोटन कुटान कोट रिद्ध सिद्ध निध सुधा कोटन कुटान ज्ञान ध्यान कर्म माद कै करोड़ा रिद्धियां करोड़ा सिद्धियां करोड़ा अमृत समान आनंद दायक भंडार करोड़ा ज्ञान ध्यान अते करोड़ा ही कर्म कांडां दा करना कर्मादक है सकल पदार्थ होए कोटन कुटान गुण ते उपरोक्त सभे पदार्थ करोड़ा गुणा हो जान तां भी पूजस ना साध उपकार विस्मादक है तां भी गुरु नानक पूजस ना साध उपकार जो गुरु नानक ने उपकार कर दिता है पूजस ना उसदे बराबरी नहीं कर सकते ये वध तो वध की दुनियावी पदार्थ उही गल है ये दुनियावी चीज़ इसदा मतलब दुनियावी चीज़ नाल नहीं जानी तो गुरु नानक ने अमृत छका के बंदे नूं जन्म मरण तो रहत कर दिता उन्हें तो सचखंड ले जाना तो सचखंड ये चीज़ां जांदियां नहीं मतलब दुनियावी पदार्थ आत्मक चीज़ दे बराबर नहीं हैगा आत्मक दे बराबर नहीं है जिहड़ा साध दा उपकार है वह तो बहुत आश्चर्य है विस्माद कै जो गुरु ने उपकार कर दिता है पूजस ना साध उपकार विस्माद तो बहुत आश्चर्यता वाली गल है कि एक पत्थर नूं मोम कर दिता मनमुख नूं गुरमुख कर दिता अमृत दी दात दे के सुरती लवा दी उन्होंने उधरों रब दिखा दिता उन्होंने जना दिता कि तू वाहिगुरू ये तो बड़ी आश्चर्यता की गल है बंदा कित्थे समझदा है तो इहो जिहियां करोड़ां चीज़ां भी मेरे आत्मक पक्ष के बराबर नहीं हैगियां ना आत्मक पक्ष के बराबर कहण तो भाव आत्मक पक्ष के बराबर नहीं हैगी ये सुभाव आ आत्मक गल हीरियां दा हार आ ये एक गल समझण वाली अजैया अधीनता के परम पवित्र भई तो गर्भ को सिंह देव महापवित्र है अजैया बकरी अधीनता ते गरीबी निम्र सुभाव होने करके गर्भ हंकार सिंह शेर दे शरीर बकरी शाकाहारी है तो दुध देन का उपकार करती सो गरीबड़े सुभाव करके परम पवित्र समझी जाती पर हंकार दे कारण जालम ते मांसाहारी शेर दे शरीर नूं महान अपवित्र मन्निया जाता देख उन्होंने महापवित्र कहा जाता उदा शेर का मांस कोई नहीं खाता मोन भरत गहे जैसे ऊख में पयूख रस बांस बक बानी के सुगंधता ना सित्र है मोन व्रत गहे चुप धार रही मौन धार लिया ऊख गन्ना पयूख अमृत मिठास बकबानी वाधू बोलना तिखी हवा चलन नाल उच्चे बांस आपो विच खै खै के उच्ची उच्ची शां शां करते रहंदे रौला पाउंदे रहंदे सितर शीतलता जिमें चुप धारण कारण करके गन्ने में अमृत रस हुंदा पर वाधू रौला पाउण वाले बांस विच
ਚੰਦਨ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਤੇ ਸੀਤਲਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਂਸ ਬਕ ਬਾਨੀ ਕੇ ਸੁਗੰਧਤਾ ਨ ਸਿਤਰ ਹੈ। ਮੂਲ ਹੋਏ ਮਜੀਠ ਰੰਗ ਸੰਗਮ ਸੰਘਾਤੀ ਪਏ। ਫੂਲ ਹੋਏ ਕੁਸੰਭ ਰੰਗ ਚੰਚਲ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਨਿਵਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਕੱਪੜਾ ਫਟਦਾ ਫਟ ਜਾਓ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਤੇ ਭਾਵ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਕੁਸੰਬੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਉਤਾਨ ਜੋ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਧੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਰੰਗ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਚਾ ਰੰਗ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਰੰਗ। ਮੂਲ ਹੋਏ ਮਜੀਠ ਰੰਗ ਸੰਗਮ ਸੰਘਾਤੀ ਪਏ। ਫੂਲ ਹੋਏ ਕੁਸੰਭ ਰੰਗ चंचल चिरत है। तो तैसे ही असाध असाध दादर को मीन गत, तो गुप्त प्रगट मोह ध्रुव के विचटर। इसी तरह मनमुख डड्डू वांग जिसका पानी नाल ही मोह प्रगट, पानी नाल ही मोह है, निरा फरेब ही होंदा, पानी नाल ही प्यार करी जाता है। मनमुख डड्डू ही है, पानी नाल, पानी विच कुछ है, पर गुरमुख मच्छी समान है जिसकी जल नाल प्रीति गुप्त ते बहुत ही निराली होंदी। वो डड्डू पानी विच रहिंदा, बाहर भी आ सकता, नहीं मरदा, पर मच्छी पानी तो बगैर मर जाती है। हाँ जी, गुरमुख दा प्यार मच्छी वांग गुप्त प्रगट मोह ध्रुव के विचित्र है। देखा जी, अजीब है, निराला है। पूर्ण ब्रह्म ध्यान, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान, पूर्ण भगत सतगुरु उपदेश है। सतगुरु का उपदेश श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी, नाम अमृत की बख्शिश, अमृत की दात ले लेनी। पूर्ण ब्रह्म ध्यान है, पूर्ण ब्रह्म ध्यान है, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है। ये तो गल देखिया, वाहिगुरू मत्था टेकदा है, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है, पूर्ण ब्रह्म ध्यान है, अते पूर्ण भक्ति है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है, पूर्ण ब्रह्म ध्यान है, पूर्ण भक्ति है। इस तो इलावा तो किसी को है भी कुछ नहीं। जैसे जल आपा बोए, जैसे जल आपा खोए, बरन बरन मिले, तैसे ही विवेकी परमात्मा प्रवेश है। जिमें पानी अपना आप गवा के सारे रंगां विच एक समान मिल जाता, कोई रंग पा दिओ, हरा पा दिओ, नीला पा दिओ, काला पा दिओ, सारा पानी उहो जिहा ही हो जाता है। तिवें ही गुरु उपदेश कमाई करन वाला, बाणी विचारन वाला विवेकी गुरमुख आपा खो के होमे गवा के वाहिगुरू नाल मिल जाए। कितनी वधिया गल कही। तैसे ही विवेकी परमात्मा प्रवेश है, वाहिगुरू नाल मिल जाता। अपनी होमे ही गवानी है ना, होमे गवानी बहुत औखी है भाई ओए। पारस परस जैसे कनक अनेक तांत, चंदन बनस्पति वासना अवेश है। तो जिमें पारस नाल छो के 8 धातां, कई धातां सोना बन जांदियां, ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਜਲ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੋ ਕੇ ਧਾਤਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਸੁਗੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਰਸ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਓਤ ਪੋਤ, ਭਾਮਨੀ ਭਗਤ ਪਾਏ ਆਦਿ ਕੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ,
ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਵੇਕੀ ਜਨ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵੇਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਨੱਕ ਰਗੜਦਾ, ਘਟ ਘਟ ਵਸਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਸੂਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਲੈਟੀਟਿਊਡ, ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਲਾਇਆ, ਉਹ ਖੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜੇ ਜੈ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਦਾਂ ਮਾਰਦਾ ਨਲੀ, ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਣਾ ਤੇ ਪੇਟਾ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੂਤ ਸੂਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ ਉਹ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਬੰਨ ਲਈਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਲੀ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੰਬਾ ਧਾਗਾ, ਚੌੜੇ ਇਦਾਂ ਚੌੜੇ ਦਾ ਤੇ ਲੰਬੇ ਦਾ, ਤਾਣਾ ਤੇ ਪੇਟਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਅਕਲ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਅਕਲ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਬਸ ਅਕਲ ਬਦਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ बन जाना है। तो जैसे कर्पूर मुश्कपूर, मैं उड्डण के सुभाव ताते और वासना ना ताके आगे ठहरावई, ठहरावी ठहर सकती। वासना सुभाव सुगंधी, जिमें मुश्कपूर में उड्डण का सुभाव है, तो इस करके ही उसकी सुगंधी अते होर किसी पदार्थों में नहीं ठहर सकती। जो उड्डण का सुभाव है, सो चंदन सुबास कै सुबासना बनास्पति, ताही ते सुगंधता सकल में सुमा गई। पर चंदन की मिठी सुगंधी नाल मिल के बनस्पति सुगंधी वाली हो जाती है। तो इसे करके आले दुआले दे सारे वृक्षां बूटियां में सुगंधी समा जाती है। तो जैसे जल मिल सरबंग संग रंग चा राखे, अगन जराए सब रगन रंगन मटावे। तो जिमें समुचे तौर पर पानी सारे रंगां नाल मिल के ओह रंग वर्गा ही, ओह रंग धार लैंदा, ओह रंग वर्गा हो जाता है। पर अग सारे रंगां नूं साड़ के खत्म कर दिंदी है, सारे रंगां नूं। तो जैसे रब सस, रब ते सस, सूरज चंद्रमा, शिव शक्त, शरीर ते वाहिगुरू, सुभागत संजोगी विजोगी दृष्टांत के दिखावे। देखिया ये गल्लां तो तिवें जिवें सूरज तमोगुणी, चंद्रमा सतोगुणी सुभावां वाले हैं, मतलब वो ठंडा है, वो गर्म है, वो भाई साडा गर्म है, बहुत गर्म है, सूरज गर्म है, चंद्रमा ठंडा है। तो जिवें सूरज तमोगुणी है, चंद्रमा सतोगुणी है, सुभावां वाले हैं। बिना उदाहरणा वांग गुरु ने गुरु नूं मिलिया, गुरमुख शांत चित ते गुरु तो विछड़िया होया, मनमुखी तमोगुणी माया ग्रसिया दे सौंदा। एक गल मैं तुहानूं होर दस्सण लगा, इत्थे गल नोट करो। मैं कहना इह शरीर विच कोई गुण नहीं, बड़ी बारी कहा, तुहानूं समझाउण दी भी कोशिश कीती है, मैं आप ही हुण समझिया 40 साल बाद। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ। ਮੈਂ ਪੀਲੀ ਕੇਸਕੀ ਬੰਨੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੀਲੀ ਕੇਸਕੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ। मेरी दाढ़ी चिट्टी, ਉਹਦੀ ਵੀ दाढ़ी चिट्टी। मतलब ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਹੁੰ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੁੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਹੁੰ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੁੰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਿੱਧਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਿੱਧਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਵਜੂਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਵਜੂਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਰੀਰ ਆ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਆ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਆ, ਇਹ ਬਨੌਟੀ ਆ, ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਆ, ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਲਈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਦੀਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਮੈਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੈਰ ਮੈਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਫੋੜਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਪਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਫੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ 9 ਵਧੇ ਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ 9 ਵਧੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਅਕਲ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੋਤ ਦਾ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੈ ਸ਼ਕਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਪਜਾਮਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਆ, ਪਰ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੌਣ ਨੂੰ ਪਲੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਨਲਪ ਗੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਮਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੇ 20-25 ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਵੱਲ। ਇੱਥੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਸੇ ਤਾਂ 20 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ? 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੀਬੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉੱਠ ਪਈ ਬੀਬੀ ਵੀ, ਉੱਠ ਪਈ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਉੱਠ ਪਈ। ਹਾਂ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਵੜੇ? ਘੋੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆਵੜੇ? ਫੌਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ? ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਸੌਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 5 ਭੂਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਪਏ ਆ ਚਾਬੀ ਲੈ ਲਾ, ਖੋਲ ਲਾ, ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾ, ਹੀਰੇ ਵਰਤ, ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ, ਵੰਡ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਰਖਾਤਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਪਏ ਆ, ਆਪ ਲੈ ਲਾ। ਇਸ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ, ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਥ ਕੁੰਜੀ, ਹੋਰ ਦਰ ਖੁੱਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਚਾਬੀ ਲੈ ਲਾ, ਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਖੋਲ ਲਾ, ਆਪ ਲੈ ਲਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦੇ। ਉਹ ਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਰਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ,
जाके वसै काम ते ना। ये काम तेन मन दियां कामना पूरियां करती हैं, काम वासना पूरी करती हैं। जो साडे अंदर काम आउंदा है, काम वासना आउंदी है, ए मेरा काम हो जाए, मेरा काम हो जाए। काम भी है, काम वासना लस्ट भी है, काम वासना गंदी वासना भी है। काम वासना अपने काम करने की कोई वासना, इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर है, जाके वसै काम ते ना। पार जाते काम ते मेरे वाहिगुरू दे हथ वसा। जो चीज़ मंगोगे तुहानू मिल जाएगी, वो भी काम वासना पूरियां करती है। ठीक है, अगे की करना है? सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जेड़े, तां बाणी की कह रही है, सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जेड़े। फिर वाहिगुरू नू ध्याएगा तां ये गल आप वो तो असूल आ कि काम धेन ते पार जात मेरे वाहिगुरू दे वस विच आ, हथ विच आ, हथ विच आ। सर्व निदान दस सिद्धांत ठाकर कर तल धरिया। मेरे बाद हो जी सत्संगत मिले सो करे, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूती कासट हरे। देखिया, सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जीड़े, तां सर्व सुख पावे मेरे बना। जे ध्यावांगे ते पावांगे, तां नाल लगा होया। वो गल समझनी नहीं। बाणी सिमरन किवें बाणी सिमरन दिखाओ मैनूं, वो मैनू समझाओ ना। कोई एक कोई शब्द पढ़ो, कोई शब्द कोई ले लो। नाम जपो मेरे साजन सैन, फिर नाम जपो। दुख भंजन तेरा नाम जी, सारे दुखों को दूर करने वाला तेरा नाम। नाम की है? वाहिगुरू। तो वाहिगुरू जपो, फिर वाहिगुरू जपो। गल सानू कई बार समझ नहीं आती, क्यों? प्रैक्टिकल लाइफ वाला बंदा ही नहीं कोई रहा। ऐसे साडे सिरां दे मुल पै, ऐसे साडे सिरां दे मुल पै। मगरों ये बामणवाद दे पुजारियां ने साडा ओ बेड़ा गर्क कीता, ओ बेड़ा गर्क कीता। फिर इहदा मतलब सिक्खी खत्म हो जाएगी? नहीं, हुण रब बेड़ा गर्क करन ते आया होया। जिन्हां ने साडा बेड़ा गर्क कीता, रब उन्हां दा बेड़ा गर्क करन ते आया होया। सिक्खी फिर शुरू हो जानी। नोस्ट्रेडामस मैं तो लिखे 1000 साल, पर मैनूं कोई बंदा कह रहा सी उन्हें 1800 साल लिखे सिखां ने राज करना है। पर नोस्ट्रेडामस तो सानू भाई जानदा ही नहीं। फिर 500 साल पहला लिख रहे। नोस्ट्रेडामस तो एक फ्रांसीसी है बंदा, तो गोरा है, वो सानू तो जानता भी नहीं, पर वो लिखता है अपनी किताब में। वो लिखता है 1400 विच है। देखो 500 साल हो गए, 600 साल हो गया हम तो लिखता 600 साल पहला लिखता है कि 1699 में एक गुरु गोबिंद सिंह आएगा, वो हिंदुओं तो सिंह सजा देगा। फिर कहता है कि एक कहर आएगा जहाँ वर्ल्ड वार होएगी, न्यूक्लियर वार होएगी। लिखता है वो, फिर की होएगा? दुनिया तबाह हो जाएगी। पर वो जड़ा सिख 1699 में सजाया, वो नहीं मरेगा, वो नहीं मरेगा। तो उन्हें राज करना है। वो कहता 1000 साल राज करेगा। मैंने किसी ने दसिया, उन्हें कहा 1800 साल वो सिख राज करेगा। वो दसम द्वारी है, मतलब गुरु का राज आएगा, खालसा राज आएगा। दुनिया कहता हैरान हो जाएगी। गोल्डन एजेस ही से, गोल्डन एजेस विल कम। सुनहरी युग जिन्हों आप कहना है, सुनहरी युग आ जाएगा, सुनहरी युग आ जाएगा। क्यों? सिख किसी नाल ईर्खा करता ही नहीं। सिख तो 700 करोड़ में ही वाहिगुरू नूं देखदा है। सिख कीड़ी नहीं मार सकता। कीड़ी सानू हुक्म नहीं, असी कीड़ी विच वाहिगुरू, जे असी कीड़ी भी मारदे हो वाहिगुरू आ। हुण तुसीं कई बारी कहोगे कि सिख अतवादी हुंदा, सिख अतवादी हुंदा ही नहीं। ना ही तुसीं अतवादी बनाउने हो। हाँ, तुसीं मजबूर कर देने मारन ते। वो कहना मैं तो मारी चलिया, फिर तुहानू क्यों ना मार दें। सिख कदी अतवादी, जिहड़ा सिख है वो अतवादी नहीं। पर तुसीं उहनूं मजबूर करता उहदे टब्बर नूं मारन ते। वो कहना फिर मैं तुहानू भी मार दियां, तां तुहानू लगदा अतवादी, अदरवाइज सिख अतवादी नहीं। ना ही फिर एक होर गल, जिन्हें गल च किरपान नहीं पाई वो कुछ भी नहीं, ना बंदा, वो कुछ भी नहीं। सानू एक किस्सा दाढ़ी वाले तो सिख कहता ना है। जिन्हें गल किरपान नहीं पाई वो कुछ भी नहीं, ना गुरु का कुछ लगता ना कुछ। वो इंसान ही नहीं। इंसान वही है जिन्हें गल च गलत है। जो गुरु का नहीं वो किसी का नहीं, जो गुरु का नहीं वो किसी का नहीं। एक सानू ये भी एक भरम वहम गौरमेंट का दूर करना पेगा कि जिन्हें किरपान नहीं पाई वो सिख नहीं, ना वो तो बंदा ही नहीं। वाहिगुरू नूं बंदा भी नहीं कहता कि बंदा, वो बंदा भी नहीं। क्यों? कि जिहड़ी आत्मा की गल कर रहे हैं, आत्मक शरीर जिहड़ा रब्बी जोत का शरीर, वो तो अमृत नाल जागना। तो इंसानियत उहदे कोल, ये तो हरामी है, तो महा गंदा हरामी है। उन्हें अमृत नाल जागना है।
ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਲ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਲ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਾ ਬੀਅਰ, ਨਾ ਵਿਸਕੀ, ਨਾ ਭੂਕੀ, ਨਾ ਸਮੈਕ, ਨਾ ਡੋਡੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਐਵਰੀ ਵੂਮਨ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਮਦਰ, ਸਿਸਟਰ ਐਂਡ ਡਾਟਰ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਪੱਕ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਟੀਵੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਦੀ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਹੁਣ ਪੱਕ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੁਰੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਰੈਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਂ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ। ਸਾਰੀ ਪੰਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਪਲੇ, ਘੁਟਾਲੇ, ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬੈਠੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਸਨ 4-5, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾ, ਪਤੀ ਮਾਰਤਾ। ਲਓ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕਪਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਆਤਮਾ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਧੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ 3 ਅੱਖਰ ਵਰਤੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਸਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਭੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਦੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਦੀਵੀ ਉਹ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਮਗਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ, ਸਰੀਰ ਮਗਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨਮੁਖ ਤਮੋ ਗੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਲੋਭ ਨਹੀਂ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਦਵੈਕ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰ ਮੇਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਲੜਦਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਆਪਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਰਸ ਧਿਆਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਰਸਨਾ ਪੰਚ ਦੂਤ ਬਸ ਆਏ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਰਸ ਧਿਆਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਲੈ, ਧਿਆਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ, ਪਾਣੀ, ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣਾ। ਦੋਸਤੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਸਾਂਝ, ਪਿਆਰ, ਮਿੱਤਰਤਾ, ਸਮਝ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਬਾਤ। ਸ਼ਸਤਰ ਰਸਨਾ ਪੰਚ ਦੂਤ ਰਸ ਆਏ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਰਸਨਾ ਦੀ ਸੰਜੋਗ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਾ ਲਈ ਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੜਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਇਹ ਮਾਨੋ 5 ਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ,
ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਸੋ ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ, ਲੜਨ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸੰਜੋ ਹਨ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵੈਰੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਆ? ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ। ਦੇਖ ਲਓ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ। ਕੀ ਆ? ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਆ। ਕਿਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਸਮਝੇ ਕਿਆ ਗੱਲ? ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ? ਪਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਰੇਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਰਨ ਧੇਨ, ਤੋ ਕਰਮ ਭਰਮ ਕਾਟ ਅਭੇ ਪਦ ਪਾਏ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਪੈਰ ਹੀ ਚੁੰਮਣੇ ਆ। ਤੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਓ। ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਰਨੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਭਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਭਰਮ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦੇਖਿਆ ਜੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਲੇਖ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਭੇਖ, ਅਛਲ ਅਲੇਖ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਪਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੈਲੰਜ ਟੂ ਹੋਲ ਵਰਲਡ, ਚੈਲੰਜ ਟੂ ਹੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਅ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੂਗਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੂਗਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੂਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੱਟੇਗਾ ਕਰਮ। ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਛਲ ਅਲੇਖ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਦਾ, ਦੇਖ ਲਈਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਦੇ। ਦੇਖ ਲਓ, ਅਲਖ ਲਿਖਾਏ ਹੈ। ਅਛਲ ਅਲੇਖ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਲਿਖਾਏ ਹਨ। ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੋਸ਼ਟ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੋਸ਼ਟ ਪ੍ਰੇਮ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਉ। ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਾਮੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਆ। ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰੂਗਾ। ਤੋ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੋਸ਼ਟ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਨਿਰੰਤਰੀ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਮੀਨ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਮਜੀਠ ਬਸੁੱਧਾ ਸੇ ਖੋਦ ਕਾਢੀਅਤ, ਤੋ ਅੰਬਰ ਸੁਰੰਗ ਪਏ ਸੰਗ ਨਾ ਤਜਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਜੀਠ ਹੇਠਾਂ ਨਿਵਾਨ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੀ ਦੀਏ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰੰਗੀਜ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਜੀਠ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਅੰਬਰ ਸੁਰੰਗ ਪਏ ਤੋ ਸੰਗ ਨਾ ਤਜਤ ਹੈ। ਅੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜੇ, ਸੁਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ।
ठीक है जी। तो जैसे तो कुसंब तज मूल फूल आनियत जानियत संग छाड़ ताही ते भजत है। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਸੁੰਭਾ ਰੰਗ ਮੁੱਢ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਸੁੰਭਾ ਰੰਗ ਕੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਰਧ ਉਰਧ ਮੁਖ ਸਲਲ ਸੂਚੀ ਸੁਭਾਉ ਤਾਂ ਤੇ ਸੀਤ ਤਪਤ ਮਲ ਅਮਲ ਅਮਲ ਸਜਤ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਿਵਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਚਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਰਧ ਉਰਧ ਮੁਖ ਸਲਲ ਸੂਚੀ ਸੁਭਾਉ ਤਾਂ ਤੇ ਸੀਤ ਤਪਤ ਮਲ ਅਮਲ ਸਜਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਚਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਤਪੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਲਖ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ, ਤਪੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਲਖ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀਤਲ ਤੇ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਲਲ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗ, ਸੀਤ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡਾ, ਤਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤਪੀ ਹੋਈ, ਮਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਲ ਕਾਲਖ, ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੋ ਅਰਧ ਉਰਧ ਮੂਲ ਸਲਲ ਸੂਚੀ ਸੁਭਾਉ ਤਾਂ ਤੇ ਸੀਤ ਤਪਤ ਮਲ ਅਮਲ ਸਜਤ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ, ਸਜਤ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ ਗੁਰਮਤ ਦੁਰਮਤ ਊਚ ਨੀਚ ਨੀਚ ਊਚ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਧ ਉਰਧ ਕਿਹਾ, ਅਰਧ ਉਰਧ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ। ਗੁਰਮਤ ਦੁਰਮਤ ਊਚ ਨੀਚ ਨੀਚ ਊਚ, ਜੀਤ ਹਾਰ ਹਾਰ ਚੀਤ, ਲੱਜਾ ਨ ਲਜਤ ਹੈ, ਲੱਜਾ ਨ ਲਜਤ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ, ਨੀਵੇਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਬਾਣੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੀਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਉੱਚੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਨੀਵੀਂ ਮੱਤ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਲੱਜਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਲੱਜਿਆ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲਾ ਬਣੀਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ, ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਬ ਬਾਤਮ ਕਾ ਜਾਣੀਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰੋਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਲਿਵ ਲਾਉਂਦਾ, ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਥਾਈਂ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਦਾ। ਸਰਬਾਤਮ ਕੈ ਜਾਣੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਰਿਦੇ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਪਾਏ, ਤੂੰ ਵਿਸੇ ਮਿਲਣ ਸਮ ਦਰਸ ਧਿਆਨੀਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਿਦੇ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਪਾਏ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਹਾਸ ਮਿਲਦਾ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਦਰਸ ਧਿਆਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਤੋ ਨਿਮਰਤਾ ਨਿਵਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾਨ ਮਤ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਗੋਲੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਬਖਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਭਾਵ ਮੂੰਹ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਹੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਪੁਰਾਨ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਗਰ ਭਾਖ, ਤੋ ਆਤਮ ਅਵੇਸ਼ ਪਰਮਾਤਮ ਨਿਧਾਨੀਏ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੜਾਏ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਦਕਾ
ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਾਨ ਪੂਜਾ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਨ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਭਾਗ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਅਵੇਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੀਨ ਅਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਤ ਰੂਪ, ਸਤਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਤ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਤ ਸੁਨ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਦਾ ਥਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਮਨ ਬਾਣੀ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਬੋਲ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ ਧਿਆਨ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਸਦਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਲਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੋ ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਚਲ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਿਦੇ, ਮਾਨੇ ਮਨ ਮਾਨੇ ਉਨ ਮਨ ਉਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੂਰਨ ਤੇ ਅਡੋਲ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣ ਸਦਕਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੀ ਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਤੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਚ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਮਨ ਉਨਮਾਨੀ ਹੈ, ਉਨਮਨ ਉਨਮਾਨੀ ਹੈ ਮਸਤ। ਬਿਸਮੈ ਬਿਸਮ, ਅਸਚਰਜੈ ਅਸਚਰਜਮੈ, ਅਦਭੁਤ परम अद्भुत। गत ठानी है, ठानी मैंने बनाई थापी है। तो सतगुरु दे बख्शिश नाल सारी खेड़ गुरप्रसाद आ। एक गल याद रखनी, मैं साह लै रहा ना भी गुरु आप 700 करोड़ जीव साह लै रहा, गुरु नानक की बख्शिश नाल आ रहा। 700 करोड़ नूं शरीर मिले तो गुरु नानक की बख्शिश नाल ही शरीर मिले। अंदर जीवात्मा मिली है तो उस गुरु नानक की बख्शिश नाल ही मिली है। एक गल आप तुरदे फिरदे हाँ तो गुरु नानक की बख्शिश, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बख्शिश, बस सतगुरु की बख्शिश नाल नाम सिमरन करके सुरती ला के ऐसे गुरसिख की अलौकिक तो अलौकिक, आश्चर्य तो आश्चर्य, अद्भुत तो अद्भुत, होर भी अद्भुत अवस्था बनी होंगी। बंदा हैरान होंदा सचखंड किवें पहुंच गया। अजीब नहीं गल है, बंदा तो सचखंड पहुंच गया। पूर्ण पूर्ण परम जोत सतगुरु सतरूप, पूर्ण ज्ञान सतगुरु सतनाम है। बहुत ज्ञान की गल की भाई गुरदास ने। तो परम ज्योति वाहिगुरु दा पूर्ण सच्चा स्वरूप सतगुरु, पूर्ण परम जोत सतगुरु सतरूप, और पूर्ण परम जोत सतगुरु सतरूप। गुरु नानक वाहिगुरु है यार, गुरु नानक वाहिगुरु है। 100 बारी कहां तो गुरु नानक वाहिगुरु है, गुरु नानक वाहिगुरु है, गुरु नानक वाहिगुरु है। परम ज्योति वाहिगुरु दा पूर्ण ते सच्चा स्वरूप गुरु नानक है। ते गुरमुखां नूं प्राप्त सत स्वरूप नाम दी बख्शिश सतगुरु दा पूर्ण ज्ञान, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। पूर्ण जुगत सत सतगुरु मुत हृदय ते पूर्ण सो सेव साध संगत विश्राम है।
तो मेरे गुरु नानक दा सेवक सिख गुरु दी मत बाणी नाम गुरु दीख्या नूं सतगुरु दी दसी जुगती अनुसार सत सत करके हिरदे विच वसांदा है ते साध संगत विच पूर्ण तौर ते वो सेवा सिमरन विच वासा कर लैंदा। साध संगत विश्राम है, साध संगत विच वाहिगुरू रहिंदा है। तो पूर्ण पूजा पदारबिंद पूर्ण पूजा पदारबिंद देख लो पदारबिंद पद अरबिंद चरण कमल मद कर मन मद कर भौरा प्रेम रस पूर्ण होए काम ने काम है। तो वाहिगुरू दे चरणा कमलों की इहो ही पूर्ण पूजा है कि चरण कमल दा प्रेमी भौरा मन गुरु वाहिगुरू दे प्रेम रस नाल भरपूर हो के कामना तो निष्काम हो जाता है। तो पूर्ण ब्रह्म गुर पूर्ण परम निध पूर्ण प्रकाश विषम स्थल धाम है। तो सब तरह दी निधियां खजानियां दे भंडार सतगुरु मेरा गुरु नानक पूर्ण ब्रह्म वाहिगुरू पूर्ण ब्रह्म वाहिगुरू दा स्वरूप वाहिगुरू दा वाहिगुरू ही आ वाहिगुरू ही आ। तो सतगुरु तो प्राप्त नाम सिमरन सदका जिस हिरदे घर विच पूर्ण ज्योति प्रकाश दी है प्रकाश हो जाता है वो हिरदा अस्थान आश्चर्य है आश्चर्य है। सारिया निधियां दा खजाना दे भंडार गुरु नानक आ सारे खजानियां दा भंडार गुरु नानक वाहिगुरू गुरु नानक वाहिगुरू गुरु नानक वाहिगुरू। बस फिर तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी फिर बाबा नानक दा चौर कर रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी वाहिगुरूआं दे वाहिगुरू श्री गुरु ग्रंथ साहब जी वाहिगुरूआं दे वाहिगुरू। दर्शन जोत को उदेत उदोत अदोत प्रकाश जब सूरज चढ़दा नूं अदोत कहीदा प्रकाश हो जाना। तो दर्शन जोत को अदोत आश्चर्य में तामै तिल छब परम तुत छक है परम अद्भुत है परम अद्भुत। तो भाई सतगुरु जो दैवी दर्शना की ज्योति का प्रकाश आश्चर्यता भरिया आश्चर्यता भरिया आश्चर्य में। तो उस प्रकाश की तिल मात्र सुंदरता की शोभा बहुत अलौकिक ते हैरान करने वाली। दैट मीन जो तुहानूं प्रकाश हो गया ना एक बारी भी तुसी ओदी सुंदरता ते शोभा बयान नहीं कर सकते। अलौकिक एक इन्ना भी बयान नहीं कर सकते प्रकाश हो गया। ये कहने तो भाव है दर्शन जोत के अदूत आश्चर्य जो उस प्रकाश का दर्शन होंदा ना तुसी बयान नहीं कर सकते। वो कितनी सुंदर सी ते ओदी शोभा की आ तुसी नहीं आपां नहीं बयान कर सकते। तो देखबे को दृष्ट न सुनबे को सुरत है कहबे को जेबा न ज्ञान में औकत है। देखा जे ओ भाई उस प्रकाश के दर्शन करन नाल ओदी सुंदरता नूं वेखण लई नेत्रां विच दृष्टि नहीं और नेत्रां विच दृष्टि नहीं और सुनन लई कन्नां विच सुनन दी शक्ति नहीं बयान करन लई जीभ विच ओ सता नहीं ना ही किसी संसारिक ज्ञान विच और रूप नूं दसन वाली कोई दलील है। देखा जे वह नहीं दस सकते जुबान दस नहीं सकती कन सुन नहीं सकता सुनने लई कोई समर्था नहीं जीभ विच है नहीं कि असीं दस सकीए बयान कर सकीए ना नहीं। शोभा कोट शोभ लोभ लुबत होए लोट पोट जगमग जोत कोट ओट लच जत है। करोड़ा ही शोभा होना दिव्य ज्योति की उस शोभा लई लुभायमान हो के लोट पोट हो जांदियां अते करोड़ां ही जगमगादियां ज्योतियां उस दिव्य ज्योति के सामने परदे विच छिप जांदियां। परदे विच मतलब बाकी जिन्नियां होर लाइट्स ने ना जिन्नियां भी होर लाइट्स ने वो वाहिगुरू दी लाइट के सामने कुछ नहीं तुच्छ है तुच्छ कुछ भी करोड़ां की लखां करोड़ां अरबां हों। तो अंग अंग पेख मन मनसा भगत पई तकत पई नेत नेत नमो नमो अत हूँ ते अत है। तो ज्योति प्रकाश दर्शन करके अंग अंग करके भाव
ਸਗਵੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਸੰਕਲਪ ਬਿਰਤੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅਤ ਹੀ ਅਲੌਕਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਛਬ ਕੇ ਅਨੇਕ ਛਬ, ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਛਬ ਕੇ ਅਨੇਕ ਛਬ, ਸ਼ੋਭਾ ਕੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ੋਭਾ, ਜੋਤ ਕੇ ਅਨੇਕ ਜੋਤ, ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਵ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ, ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੋਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਉਪਮਾ ਮਹਾਤਮ ਮਹਿਮਾ ਅਨੇਕ, ਏਕ ਤਿਲ ਕਥਾ ਅਤ ਅਗਮ ਅਗਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਉਸਤਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਮਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਤਮ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਬਲ ਬਚਨ ਵਿਵੇਕ ਜੋ ਅਨੇਕ ਮਿਲੇ, ਤੋ ਏਕ ਤਿਲ ਆਦ ਬਿਸਮਾਦ ਕੇ ਬਿਸਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁੱਧੀਆਂ, ਬਲ, ਕਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਲੌਕਿਕ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅਨੇਕਾਂ ਬੁੱਧੀਆਂ, ਬਲ, ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਲੌਕਿਕ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਆਰੰਭਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਅਚਰਜਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਏ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਆਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਕੈ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਨਿਹ ਕ੍ਰਾਂਤ ਭਈ, ਅਬਗਤ ਗਤ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਅਬਗਤ ਗਤ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਵ ਜੋਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਝਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਝਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਹੀਨ ਫਿੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ। ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਓਏ? ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਆ ਭਗਉਤੀ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਭਗਉਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋ ਪੂਜੂਗਾ ਓਏ? ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਭਗਉਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਲਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਜੂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਡੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਬਈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੂਜਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਰਤਾ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਫ ਹੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਤ ਕੋ ਅਦੋਤ ਅਚਰਜ में ਕਿਚਤ ਕਟਾਂਕ ਕੈ ਬਿਸਮ ਕੋਟ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਅਚਰਿਤਾ ਰਚਿਆ, ਅਸ਼ਟਿਤਾ ਭਰਿਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਤਾ ਜਿਨੀ ਮੇਰ ਭਰੀ ਤਕਣੀ, ਨੇਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਧਿਆਨ ਚਕਿੱਤਰ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਧਿਆਨ। ਬਿਸਮ ਹੈ, ਬਿਸਮ, ਬਿਸਮ ਕੋਟ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ। ਮੰਦ ਮੁਸਕਾਨ ਬਾਨ ਪਰਮ ਅਦਭੁਤ ਗਤ, ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਥਕਤ ਕੋਟ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਥਕਤ ਕੋਟ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈ ਜੀ, ਮੰਦ ਮੁਸਕਾਨ, ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਨ, ਮੰਦ ਮੁਸਕਾਨ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਿਆਨ ਮਾਤਰ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਗਿਆਨ।
ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ क्या कमाल दी उस्तत की है, क्या कमाल दी उस्तत की है, क्या बात है। एक उपकार के विथार को न पारावार, कोट उपकार सिमरन उन्मान है। वो सतगुरु दे एक परोपकार दी महिमा दा विस्तार दा कोई अंत नहीं होए। मेरे गुरु नानक दे उपकार दा, जिन्हें शरीर देता वे, जिन्हें शरीर देता, कोई अंत नहीं। तो फिर होर करोड़ां उपकारां नूं चेते करना अंदाजे मात्र ही है। एक उपकार दा अंत नहीं, ते बाबे नानक ने करोड़ां उपकार कीता है। वो तो चेते मात्र अंदाजे, की करेंगे उसदी अंदाजा की लिया के करेंगा। देखिया जी, बहुत वधिया गल्लां कहियां भाई, बहुत वधिया गल्लां। तो दया निध, दया निध, कृपा निध, सुख निध, शोभा निध, महिमा निधान, गमता न काहू आन है। देखिया जी, इनिया गल्लां कित्थों आउणियां गुरु नानक दी। तो मेरा गुरु नानक दया दा भंडार, किरपा दा सागर, बेअंत सुखां दा समुंदर, शोभा दे भंडार, महिमा ते इतने वड्डे खजाने हैं कि किसी होर दी उत्थों तक पहुँच ही नहीं। एक गुरमुख तो बगैर किसी होर दी उत्थों तक पहुँच ही नहीं। एडा वड्डा खजाना वो। ते आपां मनमुख, आपां मनमुख। हुण तुसीं गुरु नानक फिर कहने भगवती पूज के कोटन कुटान आद बाद परमाद बिखे, कोटन कुटान अंत विषम अनंत में। भाई पौन आदक करोड़ा, करोड़ करोड़न करोड़, करोड़ा करोड़ मुढ़ले आद परमाणु तत्त, जिस परम आद वाहिगुरु विच समाए हुए हन। ते करोड़ा ही करोड़ अंत, जिस अनंत अंत रहत वाहिगुरु दी विस्मादता दे सामने विस्माद हन। अजिहे वाहिगुरु दा स्वरूप सतगुरु है। कोटन कुटान आद बाद परमाद बिखे, कोटन कुटान अंत विषम अनंत में। कोट परवार पारावार ना पार पावे, बाह था कोट थकत अथा परम जंत में। करोड़ा समुंदरां तो भी जिस अपार पार रहत वाहिगुरु दा उतार पारा नहीं पाया जा सकता। ते करोड़ां डुंगाइयां जिस अथाह ते सीमा रहत वाहिगुरु दा अंत लैंदियां हार जांदियां हन। इहो जिहे वाहिगुरु दा स्वरूप मेरा गुरु नानक है। वो देख लिया अवगत गत अत अगम अगाध भूत, गमता न ज्ञान ध्यान सिमरन मंत है। मंत में जिस वाहिगुरु दा स्वरूप अति अलौकिक है, जिसनों कोई समझ नहीं सकता, जिसदा बोध अगम अगाध पहुंच तो परे अते अनेकां ज्ञान ध्यान ते मंत्रां दा रटन जिस तक पहुंच नहीं सकते, ऐसे वाहिगुरु दा रूप मेरा गुरु नानक है। ऐसे वाहिगुरु दा रूप मेरा गुरु नानक है। अलख अपेव अपरंपर दिवा देव। तो ऐसे गुरुदेव सेव गुरु सिख संत में। गुरुदेव अलख अपेव अपरंपर दिवाओ देव, ऐसे गुरुदेव सेव गुरु सिख संत में। जो वाहिगुरु अपहुंच तो परे है, जिसका भेद नहीं पाया जा सकता, जो परे तो परे है, भाव बेअंत है। ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੌਡੀ ਦੀ ਵੀ, ਕੌਡੀ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੌਡੀ ਦੀ ਅਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਰਹਿਤ ਕੁਰੈਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਰੈਤੀ ਹੈ, ਹਰਾਮੀ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਹਾ ਬੇਅਕਲ ਬੰਦਾ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਲੈ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ, ਓਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ। ਅਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਸਮਝ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਲਈ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਲਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਐਸੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਫਰੀਦਾ ਕੁਕੇਂਦਿਆਂ ਚੁਕੇਂਦਿਆਂ ਮੱਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਤ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਜਾਇਆ। ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਕਤ ਫੇਰੇ ਚਿੱਤ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਪੁਆੜਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਆ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਵਿਆਸਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। 100 ਜਨਮ ਲੱਗਾ ਰਹੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। 100 ਜਨਮ ਲੱਗਾ ਰਹੀ, 100 ਜਨਮ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਤੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ। ਕੁੱਟ ਨੂੰ ਕੁਟਾਨ ਰੂਪ